शुभ सकाळ जय जगन्नाथ माने आमे वर्तमान जो फार्म रे अच्छु डिंकर फिटर सब काढी दियाला ताकू धोंदलु धोई सारी के इति आमे मा पो लागि पडिलु कोन टिके टिके डिंकर फिटर ता तो काम सरी गला हेडु मु बाहरी गले आगो फास्ट पानी रखिया पाई काहेना लाइन कटिले पानी रखिया भारी मुश्किल काना ड्रम पानी दिया हबो चिया मानंगु हेति भाई मु पूरा ड्रम फुल करिकिना पानी रखि दउजी आ काना लाइन पळेबो तापर तो से तांकर हियाडे फार्म आडे काम धंदा करूजंती खूब मजा क्या पानी रखा मोर इति माने अधा भी पानी हेची आउ कम पर ड्रम टा फुल हेजिबो आइमिंदी आम तो सब मिलीमिशी काम करूँ कहीं काम न कले जड़े मनीष केते काम करेंगे तो ताकर फार्म रे बहुत काम रही जाए से मोर घर काम सारी दे सकाल सकाल दी जन जाक बाहर जाऊ फार्म आड़े आ फार्म तो ये काम सब सी एपटे चिया उड़ाऊँ चिया अड़े सारा पर हेडू आ जहाँ काम सब कराहब आम मिलीमिशी काम न कले कौन जन मनीष को पूरा प्रेसर पड़ जाए से मुझे जाए भारी आउ लोक तो किसी लोक भी कहती जे कौन पाई माने माने मु गले भी लोक कहती जे स्त्री की कौन पाई नेगिना काम करोज कि कौन आमे तो मिलीमिशी ये करूँ कहीं सी जड़े मनीष जी कर एकाठी नष्ट के सकाल जब 5टारू लगे भी दिन 9टा बाजिज तो मुझे घरे बसिकी कौन करी मुझे सांगे जाए आमर के 7टा 7:30 भितर काम सरी जाए पुणी मिलीमिशिकिना घर को आसू भारी आसिले पुणी जब मोर घर भी किसी अधिका काम रही जाइए सी भी आसिले भी मो साथ घरे काम भी कर दियंती माने एमती किसी काम ना जे आमर जे सीए काम करेंगे मुझा करी मो कामटा सी करेंगे फार्म काम जब मिलीमिशी करदे घर काम भी मिलीमिशी सब करदेव एमती आम काम चले आम लोक कथा भी केबे ध्यान दौनु कि शुणुनु कहीं लोक कथा ध्यान देवु शुणु ताहले किसी काम भी करूँ आमर पिला भी ये रखा हुए जे पिला रखला भाई एत काम भी ना आमर कहीं सकाଳେ 2-3 घंटा उपर बड़ी 2-3 घंटा हेतिकी आ दिन जाक तो किसी भी हिंदी काम ना कौन पाई पिला रखिबू बेकार पैसा दबू हे पैसाटा रहा आमर किसी काम लगे कि सेभिंग हम से आम दी जन जाक मिलीमिशी काम करदेव दी जन जाक हाल्का हम कामटा तो एमती से सब डिंकर बाहर करदे तापर धुआ धुई होना जहाँ पानी दिहब कम सारा टे अधिका काम थिला आउ जो लोक कथा किसी लोक भी कहे जदि मुझे आज जाऊँगी मो स्वामी साथी किसी काम करने कहते जे माने स्त्री की आणिक कौन फार्म रे काम करूँ जदि मु घरे भी बसी थी हेटू कहे स्वामीटा एकुटिया काम करुचे स्त्रीटा घरे बसी बसिका ता दिन जाऊँगी माने लोकर सब दी टिकिया कथा माने 2 प्रकार तुम जदि घरे बसिल कहे घरे बसीची जदि काम कल कहे जे काम करुची माने एमती कथा कथार तो किसी ना आउ लोक तो आमको देवेनि किसी कहबेनि से खाली सब बेले कहे तुम किसी करनी तुम जो जगार अच्छ से जगार ही रुह माने आगु को जाओनी किसी जब पछक तुम फेरीज पर से खुशी हे कि आगु को गले देह सहबनी से ईर्षा करेंगे आ सब तो चाहिए गुड़ भिड़िया तुम जमी कचाड़ी होना पड़ कथार तो आमर किसी जाए ना आम आम हिसाब से चलीजु आउ क्या कथा आम शुणुनु क्या क्या कथा शुणिले आम घर को आसबनी कि आमर जो थिला कि नथिला खाଇବା पीवा कहीं भी आम घर आणिना थोदेवेनि ना आज ना दुखरे पड़ती माने किसी दबा साहाଯ୍य कि सहयोग हिंदी तो किसी करेंगे ताहले आम लोक कथा शुणा कौन पाई आमर सकालू राति 4टारू उठिलु काम धंदा चलू फार्म गलु फार्म काम सारी आसिलु पुणी गाई बाछुरी काम ये घर जहाँ जहाँ काम मोर थी मुझे से कै एमती आम मिलीमिशिकी सब कम करूँ आम पुअर तो एनु सी भी आम सागर जाइना टिके हेल्प कर दउची सब काम तार कौन स्कूल तो सरी जाए 10वीं सरी तेणुक कॉलेज खुलिनी कि किसी ना से घरे बसी सी भी कहते चले मामा बापा सागर मुझे बुलिकिना आसवे सी भी केतବେଳେ कैमेरा धरिकिना वीडियो कर दउची तापर केतବେଳେ आमर फार्म रे भी से किसी काम कर दउची एमती आ तार जेतिकी संभव से हेतिकी छोट पिलाटा जहाँ करूची आ तो कुहा तू काम कर बोली से खुशी टिके टिके जहाँ काम कर दउची आ कॉलेज तो खुलिनी तार कॉलेज खुलिले हॉस्टेल रे मु पड़ी जाइना हियाडे रही आउ भल भी लागोनी ता बिना किसी एनु अच्छी बोले टिके खुशी लगुच ड्रम जी पानी थिला हे पानी तक माने टोटाल ये बुहीकिना जो 2 बाल्टी नाखी नहीं दिहे सब जाक हे पानी तक माने दिहब फार्म रे बुहीकी तापर तो ये कम सारिक ऑटो टिंकर लगी साराठू पानी टिके मुक्ति मिल कहीं जो बुही बुहीका नहीं दिहे बहुत पानी तो दिहे ड्रम पानी 250 लीटर पानी दिहे टे मुक्ति मिल जाए टांकी दे दिहब आमर तो पाइप लाइन सब पार्टीशन पूरा फिटिंग कर दिखाई खाली पाइप खोल पानी आसला एमती पानी दिहब एमती कम पानी दिया चली सका 250 लीटर उपर बड़ी भी 250 लीटर एत पानी की बुहीकी देला बेलू जड़े मनीष पूरा हैरान हो जाती मुझे तो एमती सका उपर बड़ी जिते आमर कम थाए मुझे जाए भारी घरे मुझे बसेनी कहीं घरे बसिले मुझे जानी जे मो स्वामी एकुटिया मनीष से केते काम करेंगे मु घरे बस भी कौन करी मोर तो रोषेबास काम सरीगला ताला पकई देकी 2 जन जाक जाऊ भारी कामटा हियाडू जल्दी सरी जाओ जमी मैंने भी बाधिबनी जे सी एकुटिया एत काम करमर एडे बड़ फार्म को जड़े मनीष को बहुत परिश्रम पड़ जाए मुझे गले भारी तो किसी हाल्का हो ना मुझे जाए भारी
ଏମିତି ଆମର କାମ ଚାଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଆଉ ଚିଆଁ ବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ ରହିଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗା ଦିଅ ଜାଗା ଖୁଲ ପୁଣି ଏପଟକୁ ଦିଅ ସେପଟକୁ ଦିଅ ଏମିତି କାମ ରହେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ହେଲାଠୁ 15-20 ଦିନ ପରେ ପରେ କାମଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏଇନେ ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ କାମ ମାନେ ଡେଲି ଏମିତି କାମ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଏମିତି କାମ ଲାଗିଥିବ 9ଟା ଯାକେ ପୁଣି ଉପରବଳି ବି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ ଟିକେ କମିଯାଏ କାମଟା ଏଠି ସବୁ ପାଣି ଦିଆ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଚିଆଁ ମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦାନା ଆଉ ପାଣିରେ ଦାନା ପାଣିରେ ଲାଗିକି ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ କରିକି ଯିଏ ଯେମିତି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଚିଆଁରାକୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଗଲେ ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ସେ ତ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗେଲ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଦାନା ଦେଇକି କ'ଣ କରିଛି ଫିଡରାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ନ ବୁଲିଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାରାକ ନା ଚିଆଁରାକ ତାକୁ ପାଟି ପାଇବନି ସେ ଖାଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡରୁ ଏମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଯେତେ ଦାନା ଫିଡର ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ ଆଉ ଜାଗା ଦିଆହବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଚଷୁ ବସ୍ତାକୁ ଭିଡ଼ିକିନା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଗ ଆଡ଼େ ମାନେ ଚଷୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯୋଉତକ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏଥିରେ ସବୁ ଚଷୁ ପଡ଼ିଯିବ ଚଷୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠୁ ସବୁ ସାଇଜରେ କରାହବ ଏଇନୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରାହଉଛି ଆଉ ଭାଇ ଫାର୍ମର କାମ ମାନେ ନଙ୍ଘା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଷୁ ତକ ସବୁ ଢାଳା ହବ ଚଷୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ କେତେ 17-18 ବସ୍ତା ଅଛି 18 ବସ୍ତା ଯାକ ଢାଳି ତାକୁ ଖେଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଦିଆହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ପାଣି ସଦାବେଳେ ରଖୁ ବାଛୁରୀ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଯିଏ ଆଇଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ରଖା ହେଇଛି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖା ହେଇନି କ'ଣ ଆମେ ଫାର୍ମ ଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କୁଣ୍ଡଟାରେ ଆଉ ପାଣି ରଖିନୁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖିଦେଲୁ ତଥାପି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିଏ ବାଛୁରୀ ଆଇକି ପାଣି ପିଇଲେ ମୋର ମାନେ ଫାର୍ମରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଦିନକୁ ଏହି କୁଣ୍ଡଟା 7-8 ଥର ଫୁଲ୍ କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ମୋ ପାହାକୁ ଆସି ବୁବାନ୍ତି ଯେ ପାଣି ରଖ ଆମେ ପିଇବୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁଛୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଗଲେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବ କାହିଁକିନା ଖରାଦିନେ ପାଣି ତ କୁଆଡ଼େ ବିଲ ବେରଣା ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କୋଉଠି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏଠିକି ଗଲେ ପାଣି ମିଳିବ ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ବଇଥିବି ମାନେ ବୁବେଇକି ଡାକିବେ ଯେ ପାଣି ରଖ ଆମେ ପିଇବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଘରକୁ ନ ଆଣିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଷୁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ହେମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ମୁଁ ଢାଳି ସାରିଲିନି ମାଂସୀ ତାର ଅଟୋଟିଂ କରେ ନିପୁଲ ଫିଟିଂ କଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ନିପୁଲ ଫିଟିଂ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଚଷୁ ତକ ଖେଳିଦେବି କାହିଁକିନା ଚଷୁଟା ଖେଳିଦେଲେ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯିବ କାମ ଚଷୁ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ଫିତା ଆମର ଫିଡର ଟିଙ୍କର ଯେଉଁ ଝୁଲା ହେଉଛି ଫିତା ସବୁ ଭାଡ଼ାରୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନହେଲେ ହେରା ବେକରେ ନାକରେ ଆଖିରେ ଲାଗିବ ନା ସେଥିରେ ହୁକ ଅଛି ସେଇଟା ଲାଗିଗଲେ ଭାଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତ ତାକୁ ମୁଁ ଫିଟେଇ ଦେଲି ଫିଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଂସୀ ଯେଉଁ ଅଟୋଟିଙ୍କର ନିପୁଲ ଫିଟିଂ କରୁଥିଲା ସିଏ ସବୁ ଘରକୁ ବୋହି ନେଲା ମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟିସନକୁ ନେଇକି ରଖା ହେଲା ରଖି ସାରିକି ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଅଟୋଟିଙ୍କର ଫିଟିଂ କରିଦେବୁ ପ୍ରଥମେ ଅଟୋଟିଙ୍କର ଫିଟିଂ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ନଟ ବୁଲ୍ଟୁଟାକୁ ଭଲରେ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବି ନଟ ବୁଲ୍ଟୁ ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ଟାଇଟ୍ କରିବେନି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରିକି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇଥିବେ ଫାର୍ମ କୁଟା ଯାକ ପାଣି ଆଉ ଥରେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଚଷୁରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ରହିହେବନି କି କୁକୁଡ଼ା ବି ରହିପାରିବେନି ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଅଟୋଟିଙ୍କର ଯେମିତି ଖୋଲିବନି କି ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରିବନି ଆଉ ଯେଉଁ କାଳିଆର ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ବାଲି ଦିଆହେଇଛି ये गोटे कालियार ओजन पाखापाखि 3.5 किलो 4 किलो ता भितर पूरा अध बाल्टी बाल्टी धरुची देखा जाऊँ आपको छोट कि प्रकृत में छोट नु बहुत बड़ कालिया गोटे तार माने ओजन करदेली थरे 3.5 किलो भाया रोचे तो ताकू देले कौन कुकुड़ा जो बाड़े हे कि छिड़ा ही पड़े आउ जो अटो टिंकटा हलिकी पानी ढलिबनी बोली ता भितर बाली दिया हुए बालांस करने देखो ये फिटिंग कराऊँ मो पुओ बोईकि बापा टी मामा टी भिडियो कर चली जाओ सी आसी तार जो कॉलेज खोली सी आम सांगे आसोनी सी कम बर्तमान जेहेतु आम 3 जन मनीष तो आम 2 जन फार्म आड़े जीवु माने आम पुओटा आम सांगे गले आमको टे भल ताकू एकुटिया घर छाड़ी जावाई आम साहस हुए छोट पिला देखो बर्तमान मानसी एपटे फिटिंग कर आउ कि समय पर मो पुओ कह बाबा मुझे फिटिंग करी सी भी ऑटो टिंकर फिटिंग कर लगी पड़ू समस्ते मिलमिशिकी कम करूँ जहाँ हो जोटा कि आमको समय बहुत मिल जाए भिडियो फिडियो करने जदि मानसी मत साहाଯ୍य न करता माने मु भिडियो चक्कर भी रुहंतिनी कहीं भिडियो करने बहुत सारा टाइम दरकार ता सांगे एडिटिंग दरकार देखो मो पुओ एपटे ऑटो टिंकर फिटिंग कलानी ता मन गोटे खुशी ताकू कहूँ पुओ बागेकी करूँ ना ना फिटिज खोलीज सीड कला ना बापा मुझे फिटिंग करदेवी देखो मानसी एपटे फिटिंग कर सी भी एपटे फिटिंग कर मो पुओ जोड़े जोड़े सब फिटिंग कर थे थे चेक कर से जापर जब नटटा टिके भी तेढ़ा जीव ताहले पानी बहुत सारा लिकेज हम यहाँ पूरा 0 0 रे टाइट हम
ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ଟିଙ୍କର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ହେମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଟୋଟାଲ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏ ଘରେ 50ଟା, ଆରପଟ ଘରେ 50ଟା ଫିଟିଂ। ଆରପଟ ଘରଟା ତ କାଲି ଆମେ ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛି ଆଗୁଆ ଜାଣିକି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଆଗୁଆ ନ କଲେ ଏକା ଦିନେ ସବୁ କାମ ଯୋଉଦିନ ଜାଗା ଦିଆହବ ସେଇଦିନ ଯଦି ସବୁ କାମ ରଖିବ ଆପଣ କାମ ହିଁ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଚିଆଁକୁ ଏ ଘର ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହବ। ଆଜିଠାରୁ ଅଟୋ ଟିକର ଫିଡର କାମ ସାରା ହବ। ସାରି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଦାନା ପାଣି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଜାଲି ଖୋଲିକି ଜାଗା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାଲି ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଆଗୁଆ କରିହେବ ସେଇ କାମ ସବୁ କରିଦେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ଟିଙ୍କର ପୁରା ଫିଟିଂ ସରିଗଲା 50ଟା। ଆର ଘରେ ତ 50ଟା, ହେ ଘର 50ଟା। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ହେ ଘରକୁ ଗଲାଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେ ଘରକୁ ଯିବେନି, ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ଏ ଘରେ ରହିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆର ପଟ ଘରକୁ ହେଠୁ ଚିଆଁ ଯିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯେତେ ସବୁ ଅଟୋ ଟିଙ୍କର ରଖା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଫିଡର ଅଟୋ ଫିଡର ଏ ଘରେ ଯେତିକି ଫିଟିଂ ହେବା କଥା ଫିଟିଂ କରିଦିଆ, ତା ବାଦେ ହେଠୁ ଏଇପଟିକି ବୁହା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବି ବୁହିକିନି ଆଣିକି ଫିଟିଂ କରୁଛି ତାର ଆଉ। ଫିଟିଂ ତ ହେଇଛି, ଖାଲି ଝୁଲେଇବା କଥା ହୁକରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣୁଛି ମାନସି ମୋବାଇଲ ଧରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିର କାମ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମାନସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଫିଟିଂ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଝୁଲଉଛି ଅଟୋ ଟିଙ୍କର ଫିଡର। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ବୁହିକି ଆଣୁଛି, ଗୋଟେ ଥରକେ 6ଟା ଆଉଛି। এইଭଳିଆ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମିଳିମିଶିକିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ମିଳେ। ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧର ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ରିଜିଡ଼ି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବିରକ୍ତିଆ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ମା ଛୁଆ କିନି ବାପା କିନି, ତ ଆମକୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସି ମଜାରେ କାମଟା ପୁରା ଇଜି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁନି। ସେଠୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ, ଘରେ ବି ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଭଳେ ପୁଷ୍ପେ କାମ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ କରିଦେବି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଚାଲେ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଶିଖିଗଲାଣି, ତାର ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ତେଣୁ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା। ଖାଲି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବା ବୋଲି ମାନେ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସବୁ କାମ ଧୀରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବାପା କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମହାପୁରୁ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନସି ଯିବ ଫିଡର ଟିଙ୍କର ବୁହିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଟଟେ ଜାଲିଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଜାଲିଟା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆର ପଟକି ଯେମିତି ଚିଆଁରେ ଏନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇବେନି, କାହିଁକିନା ଇଆଡ଼େ ଦାନା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯିବେ ହାରି ଦାନା ପାଣିକି, ମାନେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି କି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଲି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦାନା ପାଣି ରହିବ ସେଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରାହେବ। ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଦାନା ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫ୍ରି କରିଦିଆହେବ, ସେ ଯାଇକି ଶୋଇବେ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁଠି ଦାନା ଅଛି କେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି, ସେଠୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିକି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ରଖା ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ, ବେଶୀ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଓଜନକୁ ନେଇକିନି, ତ ସେ କ'ଣ ହେବ, ବେଶୀ ଦବୁଡ଼ିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦବୁଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମର ଲସ୍। ଚିଆଁ 8-10ଟା ଯଦି ମୋଟାଲିଟି ହେଇଗଲା ବାଧିବନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲେ ବହୁତ ବାଧିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୟାର ହିସାବ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଯଦି 10 ଗ୍ରାମ ବି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କଲା, 100 ଚିଆଁ କେତେ କେଜିଟେ ଭଳିଆ ଓଜନ କଲା ଲସ୍। ତ 1000ରେ 10 କିଲୋ, 4000ରେ 40 କିଲୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲା। 40 କିଲୋ ମାନେ ଯଦି 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ବି ମରିଗଲେ କେତେ 20 କିଲୋ ହେବ, କିନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲେ 40 କିଲୋ ଲସ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହିସାବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ୱେଟ୍ କେମିତି ଲସ୍ ନ ହଉ। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଧାଁ ଧପଡ଼ା କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଲସ୍ର ସଂକେତ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ, ମୋର 8ଟା ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଛି, ତା ଭିତରେ 8ଟା ଚିଆଁରୁ 8ଟା ଅଛି, ପୁରା ବଡ଼ ହେଇକି ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ମାନେ 4ଟା କରିଦିଅନ୍ତି, 2ଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। କ'ଣ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କି ଗାଈ କି ହାତୀ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବ ହାରି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କି ପଳେଇବେ। ଯଦି ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କଣକୁ ଯଦି 4000 କୁକୁଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଆମେ ଫାର୍ମ ଆଡ଼ୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଛ ମୂଳେ, ଯେଉଁ ଗଛଟିକି କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇ ଗଛଟେ ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କାଲି ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡାଳ ଭଙ୍ଗା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଡାଳ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ହାତୀ ଏରା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଡ଼ା ତାର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥି ମୁନ୍ଥା ଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ହାଡ଼େ ଦୋଳି ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ମାନସି କିନ୍ତୁ ଲୁଭି ଲୁକ ଟିକେ ନା, ତାର ଆମ୍ବ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେ ଆମ୍ବଟି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ଏକଦମ ମିଠା। ନା ସେ ଆମ୍ବରେ ଚେର ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ଆମ୍ବଟି ଆପଣ କାଟିଦେବେ ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପୁରା ଚିନି ଭଳିଆ ମିଠା, ମସ୍ତ ଆମ୍ବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ। ତେଣୁ ଯାଇକି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆଇଲା ବେଳେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିଯାଉ, କାହିଁକିନା କାଳେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଥିବ କି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ତ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ ନ ପଡ଼ିଥିବ, ହାତୀ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଠା ମାରିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର କରିଛି ମାଟିକି, ତାପରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବସିଛି,
ଡର ଲାଗୁଛି ମାନସିକ କହିଲି ବେଗି ପଳେଇବା ଚାଲ ନହେଲେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି ନା ପାହାଡ଼ଟା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି ତେଣୁ